രാജ്യത്ത് ഇന്ന് സദ്ഭരണ ദിനം. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ.പി. വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സമാധി പീഠമായി സദൈവ് അടൽജി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നു. തത്സമയം वाले राष्ट्र के इस अनन्य पुजारी श्रद्धेय अटल जी को देशवासियों का कोटिशः प्रणाम। माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन हो चुका है। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। वो भाषा का जादू, वो संयम का सागर, वो लेखन भरा जिसने गागर में सागर, वो कल थे हृदय में, वो कल भी रहेंगे। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। पश्चिम से सूरज निकलते नहीं है, जो होते हिमालय वो टलते नहीं है। भाषण और भाषा का अंदाज न्यारा, रहे जिंदगी भर चमकता सितारा। जो निश्चल गए हैं वो निश्चल रहेंगे। अटल जी हमारे अटल ही रहेंगे। अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व जाते नहीं हैं, वो जीते हैं, वो जी जाते हैं। वो जीते हैं हजारों करोड़ों भारतीयों के हृदय में। जब दिवाकर पूर्व में उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा, तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल जी हैं, बसे हुए हैं। श्रद्धेय अटल जी हमारा आदर्श हैं, जिन पर ये देवी पूज्य धरा अभिमान करते थकते नहीं है। होनहार, खुददार और ऐसे ओरेटर कि अगर बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बन के सुनते थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो चुका है आज के इस कार्यक्रम में, प्रार्थना सभा में। अटल जी कहते हैं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य जन श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। कोई बाधा, कोई चुनौती अटल जी के होठों से ये बासंती स्वर छीन नहीं पाई। माननीय राष्ट्रपति महोदया फूलों की माला अर्पित करते हुए उस महान विभूति को, श्रद्धेय अटल जी को भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। अटल जी के पद चिन्ह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। युग पुरुष अटल जी, उनकी स्मृतियों को शत शत प्रणाम। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी दिशाओं पर सदा चर्चा होती रहेगी। और अब उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। आज मानवता व्यथित क्यों, विश्व क्यों गंभीर है, हर हृदय संतप्त क्यों, क्यों नयन में नीर है। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों, मूल्यों पर जो छाप श्रद्धेय अटल जी ने छोड़ी है, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, उसने मुझे गढ़ा है,
हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है। और पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी और सभी हरिवंश राय जी और सभी गणमान्य महानुभाव पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी। आप एक जानी मानी पंजाबी तथा हिंदी एवं क्लासिकल तथा सूफी गायिका हैं। आपने कई पंजाबी तथा हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी प्लेबैक सिंगिंग की है। आपको कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। तो प्रस्तुत है श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि। कलाकारा हैं डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी। कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया। രാജ്യത്ത് ഇന്ന് സദ്ഭരണ ദിനം. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി AB വാജ്പേയിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സമാധി പീഠമായ സദ്വൈ അടൽജിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ, രാജ്നാഥ് സിംഗ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് അടൽജിയുടെ ജന്മദിന സ്മരണയിൽ പുഷ്പാർച്ചനകൾ നടത്തുന്നത്. പ്രമുഖരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ അടൽജിയുടെ സമാധി പീഠത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനകൾ നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ, ഉപരാഷ്ട്രപതി, രാഷ്ട്രപതി അടക്കമുള്ളവർ എത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കഴിഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ ചേരുന്നു. ഗൗതം, എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു ചടങ്ങുകൾ? വിനീഷേ, സദൈവ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സമാധി പീഠമാണ്. അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, BJP നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സമാധി പീഠത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയാണ്. ശേഷം പ്രാർത്ഥനയും ഈ സദൈവ് അടലിൽ നടക്കും. ഭാരതത്തിന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വാജ്പേയിയുടെ 99ാമത് ജയന്തി ദിനമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം BJPയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ്, ഒപ്പം ജനസംഘകാലം മുതൽ തന്നെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ സജീവം, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പ്രചാരകനായിരുന്നു. RSSലൂടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃപാടവത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ നാം കാണുന്ന രീതിയിൽ BJPയെ വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഒന്ന് AB വാജ്പേയി, മറ്റൊന്ന് ലാൽകൃഷ്ണ അഡ്വാനിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹം ജനസംഘത്തിന്റെ തുടക്കകാലം 1951 മുതൽ തന്നെ ജനസംഘത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. 1957 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിൽ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വരെ മത്സരിച്ച പാരമ്പര്യം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനസംഘം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം, അതിന്റെ രൂപീകരണ കാലയളവിൽ അത്രത്തോളം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ നടന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വേരുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി രാജ്യമൊട്ടാസകലം നടന്ന വ്യക്തിയാണ് AB വാജ്പേയി. അദ്ദേഹം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് വലിയ കോട്ടം സംഭവിക്കുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം നടന്നത് AB വാജ്പേയിയെ പോലുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. വാജ്പേയി, അഡ്വാനി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. പിന്നീട് 1977 ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ അതിശക്തമായ തരംഗം രാജ്യത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുകയും മൊരാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ജനസംഘത്തിന്റെ സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് എന്ന വളരെ നിർണായകമായ
ഒരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് 1980 BJP രൂപീകൃതമാകുന്നത്. 84 ആദ്യ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്ക് കേവലം 2 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് പലരും എഴുതിത്തള്ളിയ ഒരു പാർട്ടിയായി BJP 1984 അതിന്റെ ആദ്യ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറിയിരുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് BJPയുടെ ഒരു വളർച്ച അത് ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠന വിഷയമാകുന്ന രീതിയിൽ BJPയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് വാജ്പേയി അദ്വാനി ഗൗതം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയിൽ, ജന്മദിന സ്മരണയിൽ രാജ്യം ഇന്ന് ഒരുമിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രി JP നഡ്ഡ, BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ JP നഡ്ഡ, മറ്റു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്.